हे गाइस वेलकम टू विजय एकाडेमी यूट्यूब चैनल रे आज आम डिस्कसन करवा +3 सेकेंड इयर थर्ड सेम उद्दिष्ट मेजर पेपर 7 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट रो लॉन्ग क्वेश्चन थॉमस ऑफ माने प्रकृति और राज्य और सामाजिक चुक्ति तत्व विषय आलोचना करो ये ऊपर आम डिस्कसन करवा डिस्कस द स्टेट ऑफ नेचर एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी ऑफ ऑब्स उत्तर में आम लिखा प्रकृति राज्य स्टेट ऑफ नेचर मनुष्य प्रकृति पर हब्स प्रकृति राज्य विषय उल्लेख कर प्रकृति राज्य राष्ट्र और समाजर पूर्वावस्था को सूचाई थाए। आरिस्टोटल पर मध्ययुगीय दार्शनिक मान मतरे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी अटे किंतु यही चुक्ति को हब्स प्रत्याख्यान कर मतरे मनुष्य सामाजिक प्राणी नुहे असामाजिक प्राणी। हब्स मतरे सबू मनुष्य सामान अटंती कार शारीरिक शक्ति अधिक होता बेले कार मानसिक शक्ति अधिक किंतु प्रायतः समस्ते समान जड़े लोक आउ जन दुर्बल करें निजर निजस्व वृद्धि बल किंबा से अन्य मान सहित मिसी बलशाली लोक मैंने आक्रमण को प्रतिहत करें। हब्स मध्य मनुष्य तीनोटी प्रवृत्ति से अन्य मान सहित कलह करें। प्रथम हूँ मनुष्य कामनार बशवर्ती अटे तार इच्छा बा कामनार अंत नहीं जेकोसी नूतन द्रव्य को देखिले मनुष्य मन में पाइबार इच्छा बा कामना सृष्टि होता है। ये इच्छा कामना गुड़ी को पूरण करने से उद्यम करता है। गोटे कामना पूरण हो गले आउ गोटे कामनार सृष्टि होता है। तेणु मनुष्य सर्वदा कामना बा क्षमतार अन्वेषण थाए या मनुष्य मान मध्य कलहर सूत्रपात करते एपरिक अन्य मनुष्य माने हासिल कर द्रव्य गुड़िक कर्तृत्व जाहिर करने हिंसा अवलम्बन करने से कुंठाबोध करें। दुई हूँ दुई नंबर पॉइंट हूँ मनुष्य कौन द्रव्य को निजर कलापर तार उपर निजर अधिकार सब्यस्त करने सर्वदा उद्यम करें जहाँफल तार प्रतिवेशी मान से अधिक अधिकार सब्यस्त कर द्रव्य गुड़िक सहित हासिल करने बारण करें। 3 नंबर पॉइंट हूँ तृतीय कारण हूँ मनुष्यर क्षमता और जश को सर्वदा भल पाई था। हब्स मतर प्रत्येक मनुष्य मध्य क्षमता पाइबापी तार क्षमता हासिल करने एक अविरत कामना रही केवल मृत्यु पर ही समाप्त होता है। क्षमता वृद्धि मनुष्य ही चेष्टा ताको सार्थपर करते। हब्स मध्य प्रकृति राज्य कौन सी समाज नाला कौन से आईन बा आईन प्रणयनकारी संस्था नाला मनुष्यर जीवन थिला निसंग निछाटिया गरीब कदर्य पशुपरी क्षणस्थायी सॉलिटरी फोर नेस्टी ब्रूस्ट शॉर्ट। प्रकृति राज्य थिला पाक सामाजिक फ्री सोशल एवं प्राक राजनीतिक फ्री पॉलिटिकल मनुष्य पशु बोली जीवन यापन करुला। प्रकृति राज्य में जर्जार मुलकतार माइट इज राइट नीति प्रवर्तित होता से जहाँ को निजर बोली भावुला से जहाँ को निजर बोली भावुला आउ जड़े ताकू जर कर नहीं जाऊला। बलशाड़ी लोक दुर्बल लोक अत्याचार शोषण कर निजर अख्तियार को रखी दुर्बल लोक अन्य सहित मिसी गुप्त मंत्रणा बलशाड़ी लोकर आक्रमण को प्रतिहत करते। राष्ट्र नथिला आईन नथिला कि आईन प्रणयनकारी संस्था नथिला फल हत्या बल प्रयोग हिंसा लगी रोला। मनुष्य मध्य युद्ध लगी रही जहाँफल मनुष्यर जीवन धन संपत्ति विपदपूर्ण थिला। एथिपाई प्रकृति राज्यर विपदपूर्ण अवस्था मुक्ति पाइबापी मनुष्य परस्पर मध्य चुक्ति साक्षर करते जहाँफल एक सभ्य समाज सृष्टि होता। एवं आम देखा सोशल कॉन्ट्रैक्ट बा सामाजिक चुक्ति विषय रे हब्स को प्रकृति राज्य असुविधा को दूर करने मनुष्य अन्य मान सहित मिसी सामाजिक चुक्ति साक्षर कले। यही चुक्ति फल एक सभ्य समाज बा सिविल सोसाइटी गढ़ी उठिला या जड़े सार्वभौम कर्तृपक्ष लेवियाथान को नियंत्रण रहा। ये चुक्ति फल मनुष्य तार समस्त प्राकृतिक अधिकार सार्वभौम कर्तृत्व को निकट समर्पण कला। सार्वभौम कर्तृपक्ष किंतु ये चुक्तिर पक्षभुक्त नुहति चुक्तिर साक्षर कर निजर अधिकार को मनुष्य सार्वभौम कर्तृपक्ष निकट यही शर्त अर्पण कला जे अन्य समस्त मध्य अधिकार गुड़िक सार्वभौम कर्तृपक्ष निकट समर्पण करेंगे। प्रत्येक मनुष्य यही समय यह घोषणा कले जे मो मोर निजक शासन कर अधिकार को यही चुक्ति मध्यम व्यक्ति बा गोष्ठी हाथ में यही शर्त मु अर्पण करुच्ची कि तुम्हें मध्य तुम्हें करुच्ची कि तुम्हें मध्य यहीपरि भाव तुमर अधिकार को
ସମର୍ପଣ କରିବ। ଏପରି ଭାବରେ ମଣିଷ ତା'ର ଅଧିକାରକୁ ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଥାଏ ବା ଲେବିଆଥାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଥାଏ। ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶାସକ ବା ରାଜା ବା ଲେବିଆଥାନ ହେଲାବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା ଅଟନ୍ତି। ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାଏ। ସେ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିଜକୁ ଶାସନ କରିବା ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିକଟରେ ନ୍ୟସ୍ତ। ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଜକୁ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ ସର୍ବଦା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ଅଟେ, ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ ମାନି ନଥାନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଫିଚର ଅଫ୍ ଦି ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତିର ଅନ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାସକ ଓ ଶାସିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଶାସିତମାନେ ଓ ପ୍ରଜାମାନେ ଶାସକ ନିକଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଯେ ଶାସକ ସେମାନଙ୍କର ଧନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ଯଦି ସେ ଏହି ସର୍ତ୍ତରେ ଖିଲାପ କରେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଜାମାନେ ବା ଶାସିତମାନେ ରାଜାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ହବ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଶାସକ ଓ ଶାସିତ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ନଥାଏ। ଶାସକ ବା ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତିର ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ 2 ହେଉଛି ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ। ସେ ନିରଙ୍କୁଶ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ପ୍ରଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଶାସକ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାହିର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର ଅଛି ପ୍ରଜାମାନେ ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଦେଶକୁ ଆଇନ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରିବାର ପରିଣତି ଭୟଙ୍କର ଅଟେ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ପୁଣି ଥରେ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ପଶୁ ଭଳି ଘୂରି ବୁଲିବ। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚୁକ୍ତିକୁ ଭଙ୍ଗ କଲେ ବା ଅମାନ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜାମାନେ ସେପରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଶାସକ ଓ ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଲେବିଆଥାନ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଚୁକ୍ତିର ପୂର୍ବରୁ ସେ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ସେ ଚୁକ୍ତିର କୌଣସି ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ମଣିଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଚୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ତା'ର ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଥାଏ। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ତା ନିକଟରେ ନିଜର ଅଧିକାରଗୁଡ଼ିକ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟର ସମାଲୋଚନା, କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ନେଚର। ଆଉ 3ଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ, ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କାରଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଟେ। ଇତିହାସରେ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟ ଭଳି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ହିସାବରେ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ହବ୍ସ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ମଣିଷ ଅସାମାଜିକ ପଶୁ ଥିଲା, ପଶୁ ପରି ଚଳୁଥିଲା। ଯଦି ତାହା ସତ୍ୟ ହୁଏ, ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ନେହ, ଦୟା, ତ୍ୟାଗ ଇତ୍ୟାଦି ମହତ୍ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟର ମନୁଷ୍ୟ ଅସାମାଜିକ ଥିବାରୁ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତିର ସମାଲୋଚନା, କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ଅଫ୍ ଦି ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। ହବ୍ସ 3ଟି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ଯେମିତିକି ହବ୍ସ ମତରେ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଅସାମାଜିକ ଥିଲା। ସେ ପଶୁ ସଦୃଶ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଚୁକ୍ତି ସାକ୍ଷର କଲା କିପରି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ହବ୍ସଙ୍କର ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ଏକ ଚୁକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଚୁକ୍ତି ପରି ଏଥିରେ 2ଟି ପକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ନାହିଁ। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଚୁକ୍ତିରୁ ବକ୍ରତ୍ୱ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆଇନ ହିସାବରେ ମାନିଥାଏ। ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରତି ସେ ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସାର୍ବଭୌମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଧନଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମୟରେ ଯଦି ସେ ତା'ର ନକାରାତ୍ମକ ଏହା ନ କରନ୍ତି କି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରିବେ। ଏହା ଥିଲା ଆମର ହବ୍ସଙ୍କ ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ଓ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଥମସ୍ ହବ୍ସଙ୍କ ସାର୍ବଭୌମ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।